बाबा अंकुर निरूला दी नज़र कित्थे है? तू ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ देखना चाहता है? ठीक है, तेरी नज़र छाती देखण तू कहंदा बाला ना ढक ले। मैनू अश्लील कमेंट आने शुरू हो गए कि मैं सैक्स वर्किंग कर रही हाँ दलजीत मान दे नाल और अब्राहम जॉन दे नाल। पर साडे बाबा जी बाबा अंकुर निरूला दा कहना है कि चुन्नी लैण दी लोड़ नहीं है। ठीक है, अपने वड्डे बालां नाल छाती ढक लो। ठीक है, और बाबे तो मैं पूछना चाहती जिन्हां दे इन्ने इन्ने बाल होण ओह किद्दां छाती ढकण? परमेश्वर ने ब्रेस्ट ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़ने के लिए, यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारी ब्रेस्ट नजर ना आए। जद कोई भी गल नहीं हुई, झूठ मारदी आ। सिर्फ पोस्टल जी ये कहते हैं भी जो तुम अपना आते हो गुरु घर च आते हो चर्च च जाते हो अपने जी ड्रैस पिया सही रखो और वधिया कपड़े पा के उत्थे जाओ। उत्थे दिल्ली दे विच जो इन्होंने धरना लाया लिख के उन्होंने आप दिता उत्थे पुलिस कमिश्नर ने भी इन्हों का काम ही है डिफाल्टर ने इन्हों के उपर गौर ना की जाए। खेड दे खाड़दे वाले बंदे देखे आ इदां दी वैरायटी तुहानूं उहदे डेरे 'च मिलूगी। ये मैं किद्दां कह सकदी हाँ, सोशल मीडिया दे विच उहदी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिहदे विच ओह इस तरह दे घिनौने काम करवाउंदा है जो कि साडे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कीते। फिर अगर जे बाबा अंकुर निरूला दी वाइफ ना चर्च दे अंदर जिद्दां किल्ली दे विच चुन्नी नहीं टंगी हुंदी सर उद्दां टंग के आउणा ते जदों इद्दां तुहानूं बाहर नज़र आउणगी ना तां इद्दां वाल इद्दां हुंदे आ सर। तां फिर किहड़ा बहरूपी है साफ समझ आ रहा। मैनू ये दस्सिया जा रहा मैं सैक्स करती सी, मैं ये कर रही सी, उस दे विच मैं एक लाइन बोलती सी हाँ मैं सैक्स किया गुरुद्वारे च आ सामने। सर कोई बार बार कोई धी भैन नहीं सुनती, तू रंडी आ तू रखैल आ, कोई सबूत तो होना। मैं सैक्स वर्किंग करती सी, 2 बंदियां नाल मैं सैक्स करन डई हाँ, मेरे तसल्ली दलजीत ना हुंदी नहीं। इस तरह के कमेंट मैनू पाए गए हैं। पहले तो बड़ी वड्डी शर्म की गल इहो ही आ भी वो कुड़ी अपने मूँह कही जाती भी मेरा भरा सी ते हुण मेरे नाल आउण वाले समय 'च विआह करा लांगी। ते नाले ये भी कहा गया मैनू कि तू जेल दे विच बरा पांदी नहीं सी। मतलब मैं जेल 'च जदों सी ना सर इन्हां दी अख उदों भी उत्थे सीगी। सानू तो इदां दी गल्लां सुन लगे भी शर्म आउंदी आ, करन दी तो बड़ी दूर की गल है। और जिन्हें गल की है तो कानूनी कार्रवाई सी आप चाहुंदे की जाए। ये सारियां गल्लां जिहड़े झूठे आरोप ने और जो ओहदे मूँह च आउंदा उही ओह बोली जांदी। सत श्री अकाल जी, युवा सवेरा देखे तमाम दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ थोड़ा अपना गुरदीप सिंह। सो दोस्तों तुहानूं दस दईए कि लगातार जी एक लेडीज़ है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसका बार बार जो ब्लेम लगाया जा रहा है अंकुर निरूला के उपर। तुहानूं दस दईए इस टाइम वो वनीत नाम की जी लेडीज़ है जी पीड़ित है साडे नाल मौजूद है, उन्होंने गलबात कर लेंगे कि सारी गलबात है किद्दां इन्हां दा जिहड़ा ये लड़ाई झगड़ा जो डिस्प्यूट है शुरू होया सीगा। मैम की सारी गलबात है किद्दां तुसीं मीडिया दे विच आए, किन्ना क लंबा तुसीं जिहड़ा सफ़र है जिहड़ा जारी किया, उस तो बाद तुहाडा कहण दा भाव ये है कि जिहड़ा बाबा अंकुर निरूला है वो असल दे विच बाबा नहीं है, की कहना मैम इस बारे तुहाडा? बिल्कुल मैं बाबा अंकुर निरूला नूं ब्रदर बाबा ही कहूँगी क्योंकि वो बाबा ही आ, क्योंकि असी सारे जानते हो बाबा है। क्योंकि एग्जाम्पल देवां मैं उन्होंने बाबा क्यों कहती हाँ, क्योंकि तुसी किते कदे जगहावां वगैरह च खेड दे खाड़दे वाले बंदे देखे आ इदां दी वैरायटी तुहानूं उहदे डेरे 'च मिलूगी। ये मैं किद्दां कह सकदी हाँ, सोशल मीडिया दे विच उहदी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिहदे विच ओह इस तरह दे घिनौने काम करवाउंदा है जो कि साडे प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कीते, इस करके वो बाबा है। जिस तरह सिख फैमिली तो तुसीं दस्सिया कि मैं बिलोंग करदी हाँ, उस तो बाद चलो थोड़ा जिहड़ा मन है या जिहड़ा थोड़ा मन का बदलाव होया तुसीं उस तो बाद बाइबल जिहड़ी रीड करनी शुरू करती। पर अचानक इदां दा की होया कि जिन्हां नूं तुसीं मनदे सीगे, जिन्हां नूं तुसीं अपने मूँह बाबा कह रहे हो, उस तो बाद उन्हां दे खिलाफ ही इन्ना ज़्यादा हो गया? सर एक्चुअली पता की है, मैं सिख फैमिली तो हाँ, मेरा खून सिख फैमिली का है। मेरे मदर फादर पूरी सिखिज़म च है, ब्रदर सिखिज़म च है, सिस्टर सिखिज़म च है, मेरी एंटायर फैमिली सिखिज़म च है। पर मेरी निष्ठा मेरी आस्था जिहड़ी हैगी आ वो प्रभु यीशु मसीह दे बाइबल दे कलाम दे उपर है। ठीक है, होर मेरा किसी चर्च दे नाल किसी संस्था दे नाल मैनू एक बारी बाबा प्रूफ कर देवे कि मैं जुड़ी हुई हाँ या मैं उहदे खिलाफ लड़न दई हाँ या मेरा किते कोई प्रूफ कर देवे मैं मन जूँगी। ठीक है, तो बाबा अंकुर निरूला दा जदों मैं ड्रामा टीवी विच मॉनीटर से हर जगह जदों भी मैं उहदा सोशल मीडिया से देखती सी, जदों मैं उसनू अपने कलाम होली बाइबल नाल जदों मैच करती सी, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू इट। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कदे नाटक नहीं किए। ठीक है, 50,000 वुड यू बिलीव, मैं तुहानू कॉल दिखा दो।
सर आ सुनो जिसमें मैसेजेस आने लगे सो आप सभी के प्यार के लिए आप सभी ब्लेस्ड हैं हमेशा सभी टीम्स और सभी क्लिस हैं सभी ऑनलाइन क्लिस हैं आप सभी ब्लेस्ड हैं परमेश्वर आपको बढ़ाएगा हालेलुया तो उसके लिए अब अपने सीट को अपने बीज को बोने के लिए जरूर आगे आए जरूर अपने सीट को अपने बीज को बोए 50,000 कम से कम अपने सीट को बोने के लिए जरूर आगे आए चर्च ब्रांचेस में भी और यहाँ पर भी तो तूने क्यों नहीं प्यार कितना प्रकट किया सुना उस दिन नहीं सुना ना सर फिर तो से कहना था कि 50,000 का बीज मत लो मत लो मत लो आप अपने सीट को अपने बीज को बोने के लिए जरूर आगे आए जरूर अपने सीट को अपने बीज को बोए 50,000 कम से कम अपने सीट को बोने के लिए जरूर आगे आए चर्च ब्रांचेस में भी और यहाँ पर सर भी एक प्रूफ हो गया ਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ सबको दिखाना है ना पिता ने सबको दिखाना ਆ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 25000 ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ परमेश्वर एक तरफ बंदे को भी दे सकता है एक अच्छे बंदे को भी दे सकता है लेकिन लोग बोल रहे हैं कि हमारे अंदर भी विचार करने का मन कर रहा है हमारी लाइफ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? हम नशा हमारा करने का मन कर रहा है अगर एक नशा करने वाला व्यक्ति एक लालची व्यक्ति ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ 25000 ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ हीलिंग एक वरदान है ब्रांचेस में भी और यहाँ पर भी नहीं पिता ने तो सबको दिखाना है ना पिता ने सबको दिखाना है कि मैं तो कोई 25,000 लेता नहीं हूँ 25,000 लेकर लेहन कर रहे हैं और वो लोग जब लेहन करवा रहे हैं वो हीलिंग डिलीवरेंस एक वरदान है परमेश्वर एक तरफ बंदे को भी दे सकता है एक अच्छे बंदे को भी दे सकता है ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚੜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ 50,000 ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 50,000 ਲੈਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾੜੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾੜੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚਰਚਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇੱਦੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਆ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸਰਸ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ITED ਦੀ ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਆ ਸਰ ਐਸੇ ਕਿਨੋਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਿਸ ਸਟੇਟ ਠੀਕ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਬਾਲੋਂ ਫੜ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆ ਸੁਣੋ ਸਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲੂੰਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗੀ ਆ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬ੍ਰੈਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਓ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਢੱਕ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਾਲ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛਾਤੀ ਢੱਕਣ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਲ ਲੰਬੇ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਓ 11:6 'ਚ ਸਾਫ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਆਪਣੇ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਕਟਾ ਲਓ, ਕਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਨ ਯਾਨੀ ਟਕਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਉੱਦਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਾਉਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਹੁਣ ਚਰਚ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਲ ਟਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ जानते हो सिर ढकना ये नहीं जो चुन्नियों से सबने ढके मेरी वाइफ ने ढके, ये वो सिर नहीं। परमेश्वर ने प्रेस ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारी प्रेस नजर ना आए। बुरा लगेगा अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारी प्रेस नजर आ रही, तो अपने बालों से अपनी प्रेस को ढक लो। ओके, ये वचन मुझे मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। जबकि पहला कुरिन्थियों 11:6 लिखे यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल को कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना, अगर वो बाल नहीं कटाना चाहती है तो फिर उन्होंने मुंडन करा लो। ठीक है सर। फिर तो बयान सुन लो क्योंकि सर बाबे दे बच्चों का बहुत रोना है कि क्लिपिंग आ ये आ। सर सुनो बाबे का भी। क्या करो कलीसिया में आओ। आप जानते हो सिर ढकना ये नहीं जो चुन्नियों से सबने ढके मेरी वाइफ ने भी ढके, ये वो सिर नहीं है। परमेश्वर ने प्रेस ढकने को बोला है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारी प्रेस नजर ना आए। बुरा लगेगा अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारी प्रेस नजर आ रही, तो अपने बालों से अपनी प्रेस को ढक लो। ओके ओके ये वचन मुझे मालूम है, मेरी वाइफ को मालूम है। ठीक है तो हो गया बात जी हो गया ना प्रूफ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਾਟਾ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੋਲੀਅਤ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡੇਵਿਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਟਾ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਛਾਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨਾ ਢੱਕ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਟਾਈਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਬ్రో, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਢੱਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓੜੋ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਓ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਵਾਈਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਰੁਕ ਜਾਓ। आप यूट्यूबर से उन्होंने वीडियोस करी हुई हैं। आज सुबह वीडियो मैंने दिया है एंड लोगों ने बहुत अच्छा देख करके रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर मेरी वीडियो से आप सच्चाई को जान करके आगे बढ़ पाते हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूँ नरूला का वीडियो जो अपने वॉलंटियर्स के साथ इस प्रकार से मारता है, पीटता है। हाँ, गलती वॉलंटियर्स की भी है क्योंकि मुझे जो बताया गया वो ठीक से करते हैं, फॉरवर्ड कर दो। आते हैं, कोई बात नहीं। नहीं क्या देखिए आपने कहा आपने 2 बार और कैमरा में भी डफर, ये भी डफर। इधर हाथ की कला कर दी, इन्हें सुना लग रहा है। कैमरा में भी डफर, ये भी डफर। अभी देखा आपने 2 बार और कैमरा में भी डफर और ये भी डफर माइक दे रहा है। तो सिखाया कुछ जाता है, कर नहीं पाते हैं तो मार खाते हैं, ठीक है। अब इसे आत्मा अपनी आत्मा
ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੱਥ ਕਲਾ ਵੀ ਦੇਖ। ਮੈਮ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਿੱਦੋਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੁੜਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਡੀਓ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਐਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ SHO ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, 3 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੀਟ ਆਫ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 42 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, NHRC ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਧਰਨਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ NHRC ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ FIR ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੋਂ 2022 ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। KK ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ NHRC ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ KK ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਖਿਆ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਰ ਝਟਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਫॉर ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਵਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਲੌਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਤੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੂੰ ਰੰਡੀ ਆ, ਤੂੰ ਰਖਿਆ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਰ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਪੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਉਹਦਾ ਗੁੰਡਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਲਜੀਤ ਕੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਮਨਦੀਪ ਮੰਗੂ ਮਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾਇਓ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ YouTube ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ
ਜ਼ੀਨੀਆ ਪਿੱਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸੁਨੀਲ ਪਿੱਲੇ ਜ਼ੀਨੀਆ ਪਿੱਲੇ, ਆ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲੂਗੀ, ਅਕਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ 295 ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਹੀਟ ਆਫ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ 42 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਝੇਲਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਹੈ ਕੌਣ? ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਮ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਸਰ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਗੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਅ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਰਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਉੱਪਰ 2 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਨ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅਤੇ ਆਹ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਆ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਝਾੜੂ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਨ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਬਨੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਖੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲਿਆਓ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ। ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ। ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟੂ ਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਆ ਸਰ। ਹੋਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਮੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪ੍ਰੂਫ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੇਟ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਣ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਨੀਅਲ ਮੱਟੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੇ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਹੈ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਨਿਹੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਪਿੱਲੇ, ਜ਼ੀਨੀਆ ਪਿੱਲੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੰਕਿਤ ਨਿਰੂਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਫਰੰਟ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਦਲਜੀਤ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਦੇਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਸੱਲੀ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ? ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ? ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਹੋਈ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਕਰਦੇ ਫੋਟੋ ਆਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਭੜਕ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਓਪਨਲੀ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਡੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ID ਤੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ YouTube 'ਚ ਪੂਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਵੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਸਰ, ਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਥੱਬਾ ਕਿਉਂ ਲਊਗਾ? ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਭਰਾ ਭੈਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਮੈਰਿਡ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਛਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਈ ਐਮ ਅ ਗਰਲ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ 18 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਇਨਲॉज ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਾਟਾ ਫੜ ਲੂੰਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਮ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਨੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਛਵੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਪਿੱਲੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਨੀਆ ਪਿੱਲੇ ਨੇ, ਐਲਬਰਟ ਦੂਆ ਨੇ, ਫੈਰਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੌਰਵ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੜਕਾਊ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। अब एक बाइबल फाड़ देंगे तो 100 प्रिंट होके आ जाएंगी। ये बेअदबी नहीं, बेअदबी है बपतिस्मा लेकर भी व्यभिचार करना, बेअदबी है बपतिस्मा लेकर भी गलत काम करना, ये बेअदबी है। जो सिर्फ एक क्रिश्चियन ही बाइबल की बेअदबी कर सकता है। आपने लड़ना सीखा होगा, आप लड़ने का प्रीच करते हैं, तो जो अंदर होगा वो बाहर तो आएगा ही। आपके अंदर क्रोध होगा, आपके अंदर आग होगी, तो मेरे को इतना गुस्सा आया, मेरे को इतना गुस्सा आया, मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा बात पैसों की नहीं है, बात अनख की है कि अगर तू परमेश्वर के दास का पर्स चोरी कर सकता है, तुम्हें इतनी हिम्मत है। मैं जब प्रेयर में बैठा, मैंने कहा परमेश्वर ये बंदा लाइफ टाइम बेचैन रहना चाहिए जब तक मेरा पर्स वापस नहीं करता। 4 दिन बाद घर के बाहर पर्स छोड़ के गया। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਪਿੱਲੇ, ਜ਼ੀਨੀਆ ਪਿੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਪਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਟਰੂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਮੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਹੋਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਆ। ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਪਿੱਲੇ, ਜ਼ੀਨੀਆ ਪਿੱਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗਾਟਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਚ ਆਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਦ ਦਲਜੀਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਨੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਪਿੱਲੇ, ਜ਼ੀਨੀਆ ਪਿੱਲੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਰਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਰਹਿਣੀ ਆ। SHO ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SHO ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ FIR ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ DSP ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। SHO ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ, ਫਿਰ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਤਾਂ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਆਫ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਉੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈਦੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬਜਿੰਦਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲੀ ਖੂਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਮਿਰੈਕਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚ ਇੱਧਰ ਖੋਲੀ ਉੱਧਰ ਖੋਲੀ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਦੇ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਾਲੇ ਕਊਏ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਡ ਸੀਗੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕੂ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰਮਨਦੀਪ ਮੰਗੂ ਮਾਟ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਿਹੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਪਿੱਲੇ ਜ਼ੀਨੀਆ ਪਿੱਲੇ ਬਗਲ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੈਮ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਮਨਦੀਪ ਮੰਗੂ ਮਾੜ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੋੜ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ FIR ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਲਗਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣ। 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਟਰੱਕ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੇਮਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਫਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁੰਡਾ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਆ ਨਾ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬੇ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਮਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, SHO ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਜੌਨ ਅੱਜ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਗਾਏ FIR, ਇਕੱਠੀ FIR 'ਚ ਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਵਾਂ।
ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਤਾ ਕੁਝ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਸਰ। ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਫੇਥ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ। ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ IJC ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਰ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ 49, ਉਹ ਕਦੋਂ 50 ਹੁੰਦੇ, ਕਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਜੋਕ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੋ। ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਿੱਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੇਕ ਚਾਕੂ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਓ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਾਵ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪਾੜ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਆਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੌਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਬਾਬਾ ਅੰਕੁਰ ਨਿਰੂਲਾ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਈਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੜਕਾਊ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਲਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਤੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੇਂਗਾ, ਕੱਟੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਡਰਾਮਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਬੈਂਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। 15 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ठीक है ਲੱਭਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲੇ ਨਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ बहुत भयानक कर लिया है और मैनू तंग ना करो मेरा राइट है मीडिया के सामने आना अपने दुख नू दसना अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है मेरा राइट है कानून दसदा है कि तुसी आओ सामने आके तुसी अपनी गल रख सकते कि इदा दे ढोंगी बाबियां दे जिहड़े कि पंजाब दे विच बहुत हो गए हैं जिहड़े अपने आप नू मिरेकल मनी तो पता नहीं किहड़े मनी बहुत बाबे हो गए हैं तो इस करके मैं सारे लोगों को कहना चाहती हाँ इस बाबे पखंडी के चक्कर च ना पाओ मैं वनीत कौर हाँ इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी ठीक है और कोई भी ट्रू क्रिश्चियन कदे कह ही नहीं सकता गुरुद्वारे जाने वाला शैतान बन जाता कोई क्रिश्चियन मैं तुहानू कहंदी फड़ के लैके आओ जिहड़ा क्रिश्चियन कहता है कि तू गुरुद्वारे जानी है तू शैतान बन जाती है तू गुरुद्वारा साहब का लंगर नहीं खा सकती हाँ अरे बचपन तो मैं लंगर खादा मैं सब कुछ खादा मैं किद्दां उहनू गलत कह देवां मैं किद्दां ग्रंथ साहब की इज्जत ना करा मैं किद्दां अपने माँ बाप नू गलत कहता नो सिखिज़म ये नहीं सिखाती सिखिज़म कोई भी धर्म प्यार करना सिखाता जेदी जिथे लिव मनदी आ वो बंदा कर सकता ये देश का संविधान कहता है तू किद्दां बंदियां नू रोक सकता कि कोई गुरुद्वारे नहीं जा सकता और तू मैनू कहता कि गुरुद्वारे तू तेरे बच्चे की करन डे आ तू लंगर प्रसाद करदी तू शैतान आ तू सैक्स किया तू विआह किया तेरे को कोई प्रूफ सीगा तेरे को सारे प्रूफ है बाबे तेरे विक्की गोल्ड कोल बाबा अंकुर निरूला कोल विक्की गोल्ड कोल सारे प्रूफ है मेरे सैक्स दे और नहीं कढ़िया ना मैं इन्हां दी मां भैण एक कर देनी है हुण SHO कोल प्रूफ है जतिंदर कुमार कोल प्रूफ है तेनू 3 बारी एविडेंस क्या तेनू प्रूफ नहीं मिलिया अजे तक कहनू फुद्दू बनाउण दिया मैनू ना बना रुकना मैं हुण है नहीं एक प्रूफ मेरा डिनाई कर दो बस सो ये सीगे पीड़ित वनीत जिन्हों का कहना है जिन्होंने जोड़े आरोप लगाए अंकुर नरूला के उपर तो जोड़े तुहानूं दस दें कि जो सारा केस है ये हाई कोर्ट के मानयोग अदालत के चल रहा है तो जो डिसीजन आएगा जज साहब जो डिसीजन लेंगे उस तो बाद ही पता लगेगा कि कौन गुनेगार है तो कौन नहीं है इस संबंध में तुहानूं दस दें कि जो अंकुर नरूला के नाल तो गलबात करनी चाहिए पर साडा जो संपर्क उन्होंने नाल नहीं हो पा रहा पर जो उन्होंने खांबरा चर के जोड़े प्रधान है गौरव जो उन्होंने गलबात की गई तुसीं देख सकते हो उन्होंने भी की कहना सी सो जिस तरह तुसीं देखा कि जो लेडीज़ ने जो इल्जाम लगाए थे अंकुर नरूला के उपर तो विक्की गोल्ड के उपर तुहानूं दस दें कि खांबरा चर के जो प्रधान है इस टाइम गौरव जी साडे नाल उन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ सर एक वनीत नाम की लेडीज़ है जिहड़ी बार-बार आरोप लगा रही है कि विक्की जिहड़ा तुहाडे नाल गोल्ड हुंदा उन्हें एक मर्डर किया है उस तो बाद जिहड़े तुहाडे पास्टर अंकुर नरूला वा वो लोगों तो पैसे लैंदे है तो ये भी गल्लां कहंदे आ लेडीज़ नूं कि तुहानूं चुन्नी लैण दी लोड़ नहीं हैगी तुसीं बालण अपनी छाती ढक सकदे हो की कहना सर तुहाडा मैं कह जी सारियां गल्लां झूठ है ये सारे आरोप जिहड़े आ बेबुनियाद आ कोई भी इदां दी गल नहीं है मैं असी 3-4 दिन पहला असी देखी सी खबर भी कोई लेडी साडे खिलाफ बोलती पई आ मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी जिहड़ी ये लेडी है 4-5 साल पहला भी बोलती सी इन्हें उत्थे सिख धर्म के बारे कोई माड़ी चंगी कोई गल की जी उत्थे दे सिख धर्म के पैरोकार से उन्होंने गल नहीं चंगी लगी उन्होंने उत्ते 295 का परचा दर्ज करवाया और वो FIR मेरे कोल हैगी मैं तुहानूं दिखाना वो किते भी पोस्टर अंकुर नरूला जी का नाम नहीं आ किते भी साडे किसी बंदे का नाम नहीं आ देखो तुसीं सतनामपुरे FIR इन्हां दर्ज हुई आ 295 लगी है उत्थे जिहड़े इन्होंने कहा भी मैं गुरुद्वारे जा गलत काम किया वो कोई भी साडे हुण कोई चर्च का नाम लेगा असीं तो FIR दर्ज करवावांगे साडा उहदे नाल कोई लेना देना नहीं और जिहड़ी गल विक्की गोल्ड दी करदी आ कोई बंदा सी साडे पोस्टल जी के खिलाफ बाहर बोलदा सी और उत्थे एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट 'चों बंदा मर गया अमेरिका दे विच ते वो विक्की गोल्ड का नाम लाई जाती सारे जिहड़े गल्लां बातां जिहड़ी उन्होंने करदी कुड़ी जिहड़ी बिल्कुल बेबुनियाद है मैं समझदा भी इदां दीयां गल्लां सानूं सुन लगे शर्म आती है जिदा दी गल्लां कुड़ी करती है सर उन्हें वीडियो भी जाहिर की है जिहदे विच अंकुर नरूला खुद कहते पे है कि चुन्नियां दे नाल सानू जिहड़ी है अपनी वो तोड़ मरोड़ के जिहड़ी वीडियो पेश करती है वो पोस्टल जी जिहड़े आ वो ये गल कह रहे हैं कि जे तुसीं आउणा वा जे तुसीं बेअदबी जे जरूरी नहीं भी तुसीं एक सर जदों आपां किथे भी कोई चर्चा करते या प्रचार करते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਪਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ UID ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੱਟੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ 2 ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਏਸੀਪੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਏਸੀਪੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਖਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CID ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨੀਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਰ ਪੈਂਪਲੇਟ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਲੋਗੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ, 2000 ਦੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ FIR 74 ਨੰਬਰ ਆ 153 ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੇਰੂਪੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਸਾਈ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰਾ? ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਕਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਪਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ACP ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦੁਹਰਾਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਨਾ
ਆਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੋਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਉਹ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਵਾਈਫ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਦਲਜੀਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਓਬਰਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਹੀ ਧਰਨਾ? ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਆਡੀਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਉੱਥੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਰਨਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਆ, ਕੁਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਜ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ CID ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜੀ ਆ, ਪੈਂਚੀ ਲੜੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੁਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ, ਵਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਰਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੇਮਸ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਬੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਡੋ ਦੀ, ਵਿਧਵਾ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੋਫੀਆ ਕਾਲਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਲੜਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰਸੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਗੋਲਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂੰਹ ਆ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਾ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।